ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد کی مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور ہو گیا ہے، جبکہ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری کی اجازت دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس بل کی حمایت کی ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس ہے جو کہ دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 تھا، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا اور اس کے ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے، جبکہ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی ہے۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے اور یہ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا تھا، جس کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس بل کی حمایت کی تھی۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا ہے، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی ہے۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے جو کہ دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا، مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دارالحکومت اسلام آباد میں مقامی حکومت ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز کی تعداد نہ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ترمیمی بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پیش کیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی ہے۔ ترمیموں کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا حلقہ بندیوں کے خلاف
12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान। इस सिलसिले में मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची और सिंध के शहरी इलाके मसाइल का गढ़ बन चुके हैं, जबकि कराची और सिंध के मसाइल उरूज पर पहुंच चुके हैं। एमक्यूएम की भी एक हद है, हम कब तक तसल्ली देते रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने हमारे मसाइल हल ना किए तो 12 फरवरी को एमक्यूएम सड़कों पर होगी। इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए रद्द-ए-अमल में धरना देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची और सिंध के शहरी इलाके मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। कराची और सिंध के मसाइल उरूज पर पहुंच चुके हैं। एमक्यूएम की भी एक हद है, हम कब तक तसल्ली देते रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमारे मसाइल हल ना किए तो 12 फरवरी को एमक्यूएम सड़कों पर होगी। इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए रद्द-ए-अमल में धरना दिया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के खिलाफ 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। सैयद मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची और सिंध के शहरी इलाके मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। कराची और सिंध के मसाइल उरूज पर पहुंच चुके हैं। कराची की इस मंसूबे और मसाइल की वजह से एमक्यूएम की भी एक हद है, हम कब तक तसल्ली देते रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमारे मसाइल हल ना किए तो 12 फरवरी को एमक्यूएम सड़कों पर होगी। इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए रद्द-ए-अमल में धरना देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान। मुत्तहिदा कौमी मंच के आर्जी मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल का कहना था कि लोगों के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान कब तक लोगों को तसल्लियां दे। हमारी पार्टी की एक लिमिट है, एमक्यूएम की एक इस्तेदाद है लिमिटेड, कि हम कब तक लोगों को सब्र की तलकीन करेंगे, दिलासे देंगे, हुकूमतों से फरियाद करेंगे, और कब तक लोग उसी तरह के मसाइल में जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं वो उनको मजीद और खराब होकर मिलेंगे। मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपनी गलती मानकर हल्का बंदियों के हवाले से लेटर लिखा, हल्का बंदियों की गलती को माना, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी इलेक्शन कराए जो नहीं होने चाहिए थे। जिन्होंने इलेक्शन लड़े, इन्होंने कराची की पीठ पर छुरा घोंपा। सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एमक्यूएम की बात मानी और मानकर ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमसे गलती हो गई है हल्का बंदियों में और हम उन हल्का बंदियों को सही करना चाहते हैं। ये बात सिर्फ वर्बल नहीं थी, बल्कि ये लेटर सेक्शन 10(1) का विड्रॉल, ये जो लेटर है ये सेक्शन 10(1) का विड्रॉल है जो कि सूबाए सिंध की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा। इसका मतलब यह है कि हमसे गलती हो गई है, हमने कराची के हल्के कम गिन लिए हैं, यूनियन काउंसिल्स कम गिन ली हैं, तो आप इलेक्शन रोकिए, हम इसको सही करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर का कहना था कि पीपल्स पार्टी हर ओहदे पर विराजमान है, अब मेयर के लिए भी धांधली कराई गई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं, हमें बताया जाए कि हम किस दर्जे के शहरी हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ इदरीस अराई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि यूसीज की दुरुस्त काउंटिंग में हमारी पहली पोजीशन है। जिन 6 यूसीज के गलत नताइज दिए गए, पहले उनको दुरुस्त करके नताइज दिए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा करते हुए कहा, अब लोग सवाल करते हैं हमने आपको वोट दिए, अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ। जब आरोज पर दबाव से काम ना हुआ तो उन्होंने दोबारा थैले खोलकर इजाफी वोट डाल दिए, डबल मोहरे लगाकर कैंसिल कराए गए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि लोगों को एतमाद हासिल करने के लिए इंसाफ करे। यूसीस की दुरुस्त काउंटिंग में हमारी पहली पोजीशन है। जिन 6 यूसीस के गलत नताइज दिए गए, पहले उनको दुरुस्त करके नताइज दिए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा करते हुए कहा कि अब लोग सवाल करते हैं हमने आपको वोट दिए, अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ। जब आरओस पर दबाव से काम ना हुआ तो इन्होंने दोबारा थैले खोलकर इजाफी वोट डाल दिए, डबल मोहरे लगाकर कैंसिल कराए गए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि लोगों को एतमाद हासिल करने के लिए इंसाफ फराहम करे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक 100% इंतखाबात में धांधली की गई, आरओस के जरिए नताइज को तब्दील किया गया। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास मौका है कि इस वक्त वो इंसाफ फराहम करे।
اور اپنی ساکھ کو بہتر بنائے. پھر اس کے بعد وہ یوسیاں تھیں جب RO کے نتائج بھی تبدیل نہیں ہوئے تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کر کے نتیجے تبدیل کر دیے, ٹھیلے کھول دیے, فارم اضافی ڈال دیے, اس میں بیلٹ اضافی ڈال دیے, کچھ کو ریجیکٹ کروا دیا, ڈبل موریں لگا دی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام کمنٹس کرنا یا تبصرے کرنا نہیں بلکہ انصاف فراہم کرنا ہے. جماعت اسلامی نے PP سے زیادہ سیٹیں حاصل کی. پیپلز پارٹی مینڈیٹ تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کرے. تو الیکشن کمیشن کا کام تبصرہ کرنا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے. انصاف فراہم کرنا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ پھر, اور اگر اس کے نتیجے میں جینوئن طریقے سے انصاف فراہم ہوگا تو پھر بعد میں اس کی بھی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی کہ ہر کوئی پہنچ جائے. حافظ نعیم نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ 22 تاریخ کو ان کے 6 یونینز کے معاملے پر سماعت کر کے نتائج کا اعلان کرے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ انصاف مل سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے بلدیہ شرقی اور دارالصحت اسپتال کے اشتراک سے اسٹریٹ لائبریری اور پلانٹ ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان اور ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ سید شکیل احمد کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں CEO دارالصحت اسپتال ڈاکٹر عامر چشتی اور دیگر مختلف شعبوں کے ماہرین اور بلدیہ شرقی کے افسران نے شرکت کی. اجلاس میں DMC ایسٹ کی جانب سے نیپا کے نزدیک اسٹریٹ لائبریری اور پلانٹ ریسرچ سینٹر کے قیام کے حوالے سے بصری فلم سے وضاحت پیش کی گئی جو کہ دارالصحت اسپتال کے اشتراک سے عمل میں لائی جا رہی ہے. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا کہ اس قسم کے بہترین کام ہونا اب بہت ضروری ہے. شہر اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر بہتر کام کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. سید شکیل احمد کی جانب سے اسٹریٹ لائبریری اور پلانٹ ریسرچ سینٹر کا قیام قابل تحسین اور تقلید عمل ہے. بلدیہ عظمی کراچی کی جانب سے گرین کلچر کو فروغ دینے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں. بوٹینیکل گارڈن کے قیام میں پلانٹ ریسرچ سینٹر اہم کردار ادا کرے گا. پلانٹ ریسرچ سینٹر کی پلانٹس کی ریوائول میں مدد فراہم کرے گا. ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ سید شکیل احمد نے کہا کہ اشتراک اور اسٹریٹ لائبریری اور پلانٹ ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لانے جا رہے ہیں. اجلاس کا مقصد قیام کو عملی شکل میں لانے کے لیے پریپریشن اور آروپ کے ساتھ قانونی دائرہ کار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ایسا نہیں چاہتے کہ شہر اور شہریوں کے مفاد کے لیے کوئی بھی کام کریں اور ہمارے جانے کے بعد وہ کام چلتا بنے. اس کے بجائے یا کام رک جائے یا ختم ہو جائے. اسٹریٹ لائبریری کی کتب بینی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی جبکہ پلانٹ ریسرچ سینٹر کراچی کی نباتاتی حیات میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. ماحولیاتی آلودگی سمیت ایسے پھل پھول والے پودے جو پہلے جا بجا تھے اب دکھائی نہیں دیتے, انہیں دوبارہ شہر میں بحال کرنے میں پلانٹ ریسرچ سینٹر کی بہت ضرورت ہے. اس موقع پر موجود مختلف شعبوں کے ماہرین نے DMC ایسٹ کے اسٹریٹ لائبریری اور پلانٹ ریسرچ سینٹر کے قیام کو سراہا اور کہا کہ ہریالی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں ہریالی کی بحالی اور اس کے ساتھ پرندوں کی واپسی کا سبب بنے گی. اجلاس میں ہیلتھ افسران سمیت کراچی یونیورسٹی کے ماہرین, نباتیات سمیت دیگر امور کے ماہرین, فوکل پرسن امتیاز بھٹو, سپرنٹینڈنٹ انجینئر مبین شیخ, سلمان میمن, ڈائریکٹر الہی بخش میمن, ظفر اقبال, عظیم حیدر, چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر زرتاش پروین, ڈپٹی ڈائریکٹر DM ارشاد علی سمیت دیگر نے شرکت کی. MD واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے جنازے کے اخراجات اور مالی امداد کی مد میں 15 روز کے اندر ادائیگی کرنے کے احکامات جاری کر دیے. DMC فائنانس واٹر بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. MD واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے DMD فائنانس کو احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا ہے کہ 15 فروری سے ملازمین کو ادائیگیاں شروع کر دی جائیں جبکہ اس سلسلے میں رواں ماہ 200 ملین کی ادائیگیاں کرنے کی بھی ہدایت دے دی. اس کے علاوہ واٹر بورڈ انتظامیہ کی جانب سے حج کی سعادت کے سلسلے میں 2019 اور 2020 میں ہونے والے قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے 31 خوش نصیب ملازمین جو کرونا وائرس کی وجہ سے حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ کو 3 سال رہ گئے, ان کو اس سال شامل کرنے کی CEO نے DMD فائنانس اور DMD HRD کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. واضح رہے کہ 31 میں 4 ملازمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جبکہ ایک ملازم بیماری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتا, لہٰذا باقی 26 میں رواں سال 15 جبکہ بقایا 11 ملازمین کو اگلے سال شامل کیا جائے گا. ملازمین کے لیے موٹر سائیکل ایڈوانس, شادی ایڈوانس
اور ہاؤس بلڈنگ لون کی فائلز منظور کر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ بھیج دی گئی ہے، جن کی جلد از جلد ادائیگی کرنے کے لیے سی ای او نے ڈی ایم ڈی فائنانس کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سی ای او کی ہدایت پر ملازمین کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات اور بہتری لانے کے لیے ڈی ایم ڈی فائنانس اور ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ ملازمین کے لیے ڈاؤ اسپتال اور ڈیواگو فارمیسی کی مزید دوسرے اچھے اسپتال اور فارمیسی کی سروسز بھی حاصل کی جا سکیں۔ سی ای او نے ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزل کو کوٹا کم کیا جا سکے جبکہ بچا ہوا پیسہ ملازمین کے فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ سی ای او نے آر آر جی ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا واٹر بورڈ کی آمدنی مزید بڑھانے کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے اور اس ضمن میں اچھے اقدامات کیے جائیں تاکہ ملازمین کو مارچ 2023 کے آخر میں لیمانشمنٹ کی ادائیگی بروقت کی جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں سالانہ تبلیغی اجتماع گاہ آنے جانے والے راستوں میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیل حسن نے اجتماع گاہ آنے جانے والے اطراف کے راستوں میں سیوریج، روشنی کی فراہمی اور سڑکوں کو ہموار کیے جانے کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ جاری کاموں کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے۔ اجتماع کے آغاز سے اختتام تک شرکاء کو سہولیات کی فراہمی کے عمل کو جاری رکھا جائے اور علی نگر، رحمت چوک اور ایم پی آر کالونی میں اجتماع گاہ آنے جانے والے روڈ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دیگر اجتماع گاہ آنے والے راستوں کو جلد از جلد ہموار کیا جائے۔ سید شبیل حسن کا کہنا تھا کہ اجتماع گاہ آنے والے شرکاء کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے نکاسی آب اور روشنی کی فراہمی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان راستوں پر بلدیہ غربی اور یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراک سے روشنی کی فراہمی، صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویات کے اسپرے بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر، ڈائریکٹر ایم اینڈ ای اور ڈائریکٹر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا ہے کہ پھول قدرت کی طرف سے عطا کیا ہوا امید کا ایسا تحفہ ہے جن کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ پھول انسان کو اس کی زندگی میں وقت کی اہمیت کا احساس اجاگر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے ضلع کو عوام کے لیے پھولوں کی نمائش کا اہتمام 9 فروری کو کورنگی نمبر 5 ماڈل پارک میں کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقسام کے خوبصورت پھول اور پودے رکھے جا رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی اشفاق احمد ملا، ڈائریکٹر پارکس وقاص سومرو کے ہمراہ پھولوں کی نمائش کی تیاری کے حوالے سے مرکزی نرسری اور ماڈل پارک کورنگی 5 کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران محکمہ باغات کے افسران نے پھولوں کی نمائش کے حوالے سے کیے گئے انتظامات اور پیش کیے جانے والے پھولوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی اور میونسپل کمشنر نے پھولوں کی نمائش کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں محکمہ باغات کی کاوشوں کو سراہا۔ ایڈمنسٹریٹر محمد شریف کا کہنا تھا کہ پھول قدرت کی طرف سے عطا کیا ہوا امید کا ایسا تحفہ ہے جس کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ پھول انسان کو اس کی زندگی میں وقت کی اہمیت کا احساس اجاگر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے ضلع کی عوام کے لیے پھولوں کی نمائش کا اہتمام 9 فروری کو کورنگی نمبر 5 ماڈل پارک میں کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقسام کے خوبصورت پھول اور پودے رکھے جا رہے ہیں۔ 9 فروری کو جو ہے ڈی ایم سی کورنگی کی جانب سے عوام کے لیے اور یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے فلاور شو کا انتظام کیا گیا 9 فروری کو، جو انشاءاللہ تعالی یہاں کے انہی کے وہ انتظامات دیکھنے یہاں آئے ہیں اور تیزی سے ہماری تیاری جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں کی جو عوام ہے اس سے مستفید بھی ہوگی اور انجوائے بھی کرے گی۔ محکمہ باغات کے افسران کا کہنا تھا کہ پھولوں کی نمائش کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نمائش میں بلدیہ کورنگی کی نرسری میں تیار کردہ دلکش اور دیدہ زیب پھول پودے عوام کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ مسٹر کورنگی نے نمائش کو لگانے کا اہتمام کیا محمد شریف بھائی نے، اور انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کے نمائش کی تیاری ہے، اور انشاءاللہ ہماری اپیل ہے لانڈی کورنگی کی عوام سے نمائش میں آئیں اور خوب انجوائے کریں۔ 10 دن مسلسل میوزک شو چلے گا، مسلسل 10 دن چلے گا، پھولوں کی نمائش ہے اور جھولے وغیرہ ہیں
اور الحمدللہ آپ کے پہلے سے بڑھ کے انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں. کورنگی نمبر 5 کے ماڈل پارک میں پھولوں کی نمائش کا آغاز 9 فروری سے ہوگا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں موسمی پھول اور پودوں کے ساتھ عوام کو دیگر تفریحی سہولیات بھی میسر آئیں گی. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیوں نے کہا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں تعلیم کی ترغیب سب سے زیادہ دی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی افادیت سے آگاہ کیا ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمان ہی اس میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک کی اکثریت ترقی پذیر ہے، جبکہ دوسری طرف غیر مسلموں نے اسلامی تعلیمات سے بہت فائدہ اٹھایا اور تعلیم حاصل کی. آج ترقی یافتہ ممالک کی اکثریت بھی انہی کی ہے. کاٹھور کے علاقے میں پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیوں نے کہا کہ ماضی میں سائنسدانوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن آج ان کی بہت مختصر تعداد ہے. دشمن اغیار نے ہمارے لیے جو دنیا کو تصور دیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. ہمیں اس کا مقابلہ جنگ سے نہیں تعلیم سے کر سکتے ہیں. حکومت سندھ نے اس جانب خصوصی توجہ مرکوز کرتی ہے، جس میں نونہالوں کی تعلیم کے ساتھ بالغان کے لیے بھی مختلف پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں، اور دوسرا مرحلہ لائبریری کے قیام ہے، جس میں دور حاضر کے تمام علوم کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ کاٹھور کی مختلف NGOs اور مقامی آبادی کا مطالبہ تھا کہ یہاں لائبریری کا قیام انتہائی ضروری ہے، جس کے بعد پلان تشکیل دے کر میرٹ کے مطابق کام کیا گیا. آج الحمدللہ ایک دیرینہ مطالبہ حل ہو گیا ہے. پبلک لائبریری میں دور حاضر کی سہولیات دی جائیں گی. کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ مالی سال میں لائبریریوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے. یہ ہمارے مستقبل کی سرمایہ کاری ہے جس کے نتائج شاندار آئے ہیں. اسی طرح بلدیاتی سہولیات فراہم کر کے علاقائی مسائل کم کر رہے ہیں. اسی طرح معاشرتی بہتری کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ضرور کریں گے. ہمارا عزم ضلع کونسل کی ایسی شناخت بنانا ہے جس کی مثال پورا وطن عزیز دے، جس کے لیے کام جاری ہے. اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نبیل بلوچ، ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرزاق بلوچ، اسلم بروہی، معززین علاقہ بھی موجود تھے. KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے شہر کے 2 اضلاع ضلع شرقی اور وسطی میں مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کرتے ہوئے ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں اور پنچر کا سامان ضبط کر لیا ہے. کراچی کے ضلع وسطی میں نارتھ ناظم آباد شیر شاہ سوری روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. آپریشن میں تمام پنکچر والوں کو فٹ پاتھ سے ہٹایا گیا. ادھر BMR پارک سیکٹر 11C1 نارتھ کراچی اور 5000 روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. اس کارروائی میں ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں اور پنچر کا سامان ضبط کیا گیا. دوسری جانب ضلع وسطی میں بھی KMC کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہا، جس میں جمشید ڈویژن کے گرو مندر چورنگی کے اطراف قائم تجاوزات ہٹائی گئیں. آپریشن کے دوران روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا. آپریشن میں ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں، ٹیبل سمیت دیگر سامان ہٹایا گیا. محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات بھی توڑ دیں، جبکہ فٹ پاتھوں سے پنچر کے سٹالز کا بھی خاتمہ کیا گیا. دونوں اضلاع میں کارروائیوں کے دوران ضلع وسطی کے ڈائریکٹر کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر نارتھ ناظم آباد ریحان صدیقی، یونس خان، محبوب شاہ موجود رہے، جبکہ ضلع شرقی کے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھی اپنے اضلاع میں کارروائیوں کے دوران موقع پر موجود رہے. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کا کہنا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر بہتری آ سکے. جہاں جہاں تجاوزات موجود ہیں وہاں ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتے رہیں. کراچی کی یونیورسٹی روڈ کا رخ کریں گے، جہاں پر ترقیاتی کام تو جاری ہیں مگر عوام کے لیے درد سر بن چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی روڈ پر BRT بس منصوبہ ترقیاتی کام جاری ہیں. یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف ٹھیلے اور پتھارے مافیا قابض ہیں. ترقیاتی کام اور تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا ہے. صفورہ چورنگی تک منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے. KMC، DMC اور پولیس نے یونیورسٹی روڈ کو فروخت کر دیا ہے. KMC، DMC اور پولیس کی یونیورسٹی روڈ سے مبینہ رشوت وصولی کا سلسلہ جاری ہے. عوام کا یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام عوام کے لیے درد سر بن گئے ہیں. یونیورسٹی روڈ پر BRT بس منصوبے کا ترقیاتی کام جاری ہے. یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف ٹھیلے اور پتھارے مافیا کا قبضہ ہے. ترقیاتی کام اور تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن چکا ہے. صفورہ چورنگی تک منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے. KMC، DMC اور پولیس نے یونیورسٹی روڈ کو فروخت کر دیا ہے.
केएमसी, डीएमसी और पुलिस की यूनिवर्सिटी रोड से मुबैना रिश्वत वसूली जारी है। आवाम का यूनिवर्सिटी रोड के दोनों अतराफ से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा सामने आ रहा है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम तो जारी हैं, मगर ये तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। हफीज अंसारी की जानिब जाते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। हफीज अंसारी, बताइएगा, तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर क्यों बन रहे हैं? यहाँ बिल्कुल देखें, शहर में तरक्याती काम होते हैं शहर में आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए, लेकिन आवाम इस वक्त जो है तरक्याती कामों के तातुल का शिकार होने की वजह से परेशानी और मुश्किलात का शिकार नजर आती है। अगर आप गुलिस्तान जौहर जाएं तो गुलिस्तान जौहर पे वहाँ आप देखेंगे कि वह ब्रिज बनने की वजह से जो है वहाँ पर काम तातुल का शिकार है। अलबत्ता जो है वो रुकावटें जरूर लगा दी गई हैं। दूसरी जानिब दोनों तरफ जो है पार्किंग एरिया अभी जो है आवाम के लिए ट्रैफिक की रवानी वहाँ से नहीं हो पाती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि गुलशन इकबाल से अगर आप यूनिवर्सिटी रोड इख्तियार करते हैं या यूनिवर्सिटी रोड से अगर आप सब्जी मंडी की तरफ आते हैं तो दोनों अतराफ जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल की वजह ये बनती है कि रेड लाइन मंसूबा जो कि शुरू किया गया था वो तातुल का शिकार है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ वजूहत बताई जाती हैं, फंड का ना मिलना बताया जाता है और मुख्तलिफ वजूहत की वजह से बहरहाल काम जो है रुका हुआ है। लेकिन उसको जो है सेंटर लाइन पर जो हम देखते हैं तो जो रेड लाइन बनाने के लिए रुकावटें लगाई गई हैं, उसके अतराफ में जो ट्रैफिक की रवानी के लिए होते हैं निस्बत से कम जो है शारा होती है जहाँ से ट्रैफिक की रवानी हो रही होती है, लेकिन सुसरवी का शिकार होती है ट्रैफिक की रवानी। और उसके साथ दोनों अतराफ जो है हम देखते हैं कि ना सिर्फ जो है पार्किंग एरिया जो है लोगों ने बनाया हो बल्कि वहाँ तजावुजात भी कायम है। उन तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन कई बार हुआ भी है, लेकिन दोबारा तजावुजात लोग कायम कर दी जाती है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो बाअसल लोग हैं जो तजावुजात कायम किए हुए हैं। जो मुताल्लिका महकमा उनकी जानिब जो है तवज्जो मबज़ूल कराई गई है, फिर मज़ीद जो है ऑपरेशन करने की यकीनदानियत लाई जा रही है। उनका कहना है पहले भी किया गया है वहाँ पे कार्रवाइयाँ, लेकिन जो है फिर ये तजावुजात कायम कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि जब 2 से 2.5 साल जो है जब काम स्टार्ट हुआ था, जब कहा गया था कि ये जो है रेड लाइन मंसूबा 2 से 2.5 साल लगेंगे, लेकिन अब जब काम ही नहीं हो रहा है, तातुल का शिकार है, तो यकीनन जो है इस पे बस लग सकते हैं। तो अवाम जो कि सुबह अगर कारोबार जिंदगी की तरफ जा रहा होते हैं या शाम को वो अपने घरों की जानिब रवाना हो रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है देखते हैं कि मिनटों का सफर वो घंटे तय करने पर मजबूर होते हैं। तो आवाम की इस परेशानी से निकालने के लिए कोई हुकूमत या इंतजामिया नजर नहीं आ रही। जी अच्छा, ये भी बताएगा हफीज अंसारी कि जहां पर तजावुजात कायम है वहां पर लोग पार्किंग कर रहे हैं और पार्किंग की वजह से भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कहाँ है, फिर डीएमसी और केएमसी कहाँ है जो कि तजावुजात को हटाए? जी हाँ, देखिए ट्रैफिक पुलिस को हम देखते हैं, जाहिर है कि ट्रैफिक पुलिस का वहाँ होना जरूरी होना चाहिए कि वहाँ से एक तो जो ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर होते हैं वो गाड़ियों को उठा कर लेकर जाए, पार्किंग एरिया में खड़ी होती हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर जो है ट्रैफिक कांस्टेबल हो या उनकी टीम हो वहाँ पर मुतहर्रिक नजर आ रही हो और ऐसी कार्रवाई कर रही हो जहाँ पार्किंग एरिया में गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको उठाकर लेकर जाए। सिर्फ यही नहीं कि लोग गाड़ी पार करके जो है किसी काम से चले जाते हैं, बल्कि वहाँ मुस्तकिल तौर पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और एक कतार लंबी होती है। अगर आप देखेंगे सब्जी मंडी से लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ आएंगे तो दोनों अतराफ जो है तजावुजात भी कायम है और ये अतराफ में गाड़ियों की पार्किंग भी है। यकीनन इसका खात्मा करना चाहिए, आवाम को ये सहूलत पहुंचे ताकि ये रवानी सड़क से जो कि तकरीबन जो हम कहते हैं कि निस शहर की आबादी इन शाहरा को इस्तेमाल करती है अपने घर और दफातर या कारोबार जिंदगी की जानिब जाने के लिए, तो यकीनन आवाम की ये शिकायत रोजाना में मिलती है। और वहाँ से हम खुद जब सफर करते हैं तो देखते हैं कि कतार दर कतार जो गाड़ी है नीपा तक खड़ी होती है, दूसरा 10 घंटा तक होता है। ये सूरत शाम की रोजाना का मामूल है, सुबह रोजाना का मामूल है। आवाम परेशान है, मुश्किल का शिकार है, इंतजामिया और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये आवाम का मुतालबा है। अच्छा हफीज अंसारी, जैसे कि डिवाइडिंग वॉल एक बनाई गई है, बड़े ब्लॉक जो रखे हैं ताकि डिवाइड किया जाए, वो कभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस आती है वो हटा देती है, रोड को चौड़ा कर देती है, फिर कभी वो रोड को नैरो कर देती है। तो अगर तरक्याती काम फिलहाल सुस्त रवि का शिकार है या अभी नहीं हो रहे तो इन ब्लॉक को पीछे की तरफ करके रोड को चौड़ा भी किया जा सकता है, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो तवज्जो इस जानिब होनी चाहिए थी इनकी कि काम जो अगर जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ जहाँ काम होता जाता
वहाँ जो वो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जो कि इस वक्त हम देखते हैं कि महकमा मौसमियात से लेकर इस्लामिया कॉलेज तक खड़ी करके सेंटर की आधी जो रोड है दोनों अतराफ के, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन सेंटर में अगर हम देखते हैं तो मलबा पड़ा है, खुदाई हुई है, लेकिन जो है काम अब नहीं हो रहा है। मशीनरी भी खड़ी है, लेकिन कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह जो है फंडिंग की अदम जो है वजह बताई जाती है, अदम फराहमी। लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है, अब तक इस पर यह फैसला नहीं हो पा रहा है कि अब अगर जिस हद तक जहाँ तक काम हुआ है, इससे कुछ फासले तक जो है इन रुकावटों को दोनों अतराफ की जो सेंटर लाइन में उनको रखा जाए। बाकी जो है सड़क अगर हम देखते हैं कि गुलशन इकबाल पूरा है, गुलशन इकबाल से लेकर सिविल सेंटर, सब्जी मंडी, पूरी इस शहरा के ऊपर सेंटर लाइन के अंदर दोनों अतराफ जो है सिर्फ इस तरक्याती काम के लिए सड़क को जो है ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ की सड़कें जो है वो बिल्कुल मुख्तसर हो गई हैं और वो रवानी जो गाड़ियों की वहाँ हुआ करती थी अब होने में इंतहाई परेशानी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। जी अच्छा हफीज अंसारी, जहां मंसूबे तातुल का शिकार होते हैं या तवानत इख्तियार करते हैं, वहां पर उनका बजट भी बढ़ता चला जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में जहां पर बजट के वैसे ही मसाइल हैं और इसका बजट बढ़ता जाएगा तो एक आम शहरी जो है वो वैसे भी मसाइल का शिकार है, बजट में भी इजाफी उसको फिर पैसे देना पड़ेंगे, क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, देखें बजट बढ़ता है फिर ठेकेदार के नखरे बढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर है कि उसको डिमांड के मुताबिक उस वक्त जो है रकम अदा नहीं की जाती है। फिर अब जो सूरत हाल होती है महंगाई की मुनासबत से अगर आप देखते हैं तो चंद हफ्तों महीनों के अंदर जो है सरिया है उसके कई गुना ज्यादा जो है कीमतें बढ़ गई हैं। किसी को अगर आप देखें तो मिड बिजली देखें तो इस तरह जो ठेका जो जिस हिसाब से जिस मुनासबत से ठेकेदार लेता है उस लिहाज से जो अगर ये मजीद इसको तातुल का शिकार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो यकीनन जो इस पर कई गुना ज्यादा जो है रकम खर्च होगी और उस सूरत हाल में ठेकेदार और फिर जो हम देखते हैं हुकूमत या इंतजामिया के दरमियान जो तजाद होता है उसकी जिसकी वजह जो बनती है ये काम फिर नामुकम्मल रह जाते हैं, तो ऐसी भी सूरत हाल फिर हो सकती है। अब भी जो हम देखते हैं कि अगर जो इसके हवाले से जो फंडिंग होनी चाहिए थी वो जो है रुकने की वजूहात कुछ जराए बताते हैं इस काम का, तो अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर ये काम रुका रहा तो यकीनन जो है मजीद इसको 2.5 साल से 3 साल 3.5 साल भी लग सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी तफसीलात का। यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, रोड बन रहा है इसकी वजह से और ट्रैफिक जाम रहता है, अंदर कोई पार्किंग का सही सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, इस वजह से बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट तो हमारी यहाँ की कुछ करती ही नहीं है, उनके कानों पे तो कुछ रिंग ही नहीं जूती है। ये यूनिवर्सिटी रोड है, एक तो तरक्याती काम ये मेट्रो का साथ चल रहा है और ये फूड स्ट्रीट पे जो रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए इसकी वजह से ये ट्रैफिक बिल्कुल मुतासिर हो रहा है, ये आने जाने में बहुत दुश्वारी हो रहा है। पब्लिक जो है डिस्टर्ब होती है और आने जाने में तकलीफ होती है, ऊपर से इतना डस्ट होता है और मतलब कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और ये फूड स्ट्रीट जो है इनको थोड़ा इनको अपना जो है इनको साइड में रखा जाए। बुलेटिन का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, जहां पर पापोश नगर ब्लॉक 5E में पोषण माफिया के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयां जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान बिल्डर की सख्त मज़ाहमत, SBCA टीम को धमकियां दी गई। SBCA अफसरान का बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने का फैसला। कहा ऑपरेशन के दौरान बिल्डर ने अमले को असलहे से डराया धमकाया और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, बापोश नगर ब्लॉक 5E में पोषण माफिया के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयां। ऑपरेशन के दौरान बिल्डर की सख्त मज़ाहमत, SBCA टीम को धमकियां। SBCA अफसरान का बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने का फैसला। कहा ऑपरेशन के दौरान बिल्डर ने अमले को असलहे से डराया धमकाया और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पापोश नगर ब्लॉक 5E में पोषण माफिया के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयां की गईं। ऑपरेशन के दौरान बिल्डर की सख्त मज़ाहमत सामने आई। SBCA टीम को धमकियां दी। SBCA अफसरान का बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने का फैसला।
कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान बिल्डर ने अमले को असलहे से डराया, धमकाया और कार्य सरकार में मुदाखलत की, जिसका मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जबकि एसबीसीए की टीम को धमकियां दी गईं। एसबीसीए अफसरान ने बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने का फैसला कर लिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पापोश नगर ब्लॉक 5E में पोषण माफिया के खिलाफ इन्हेदामी कार्रवाइयां की गईं। ऑपरेशन के दौरान बिल्डर की सख्त मज़ाहमत, एसबीसीए टीम को धमकियां दी। एसबीसीए अफसरान का बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने का फैसला। कहा, ऑपरेशन के दौरान बिल्डर ने अमले को असलहे से डराया, धमकाया और कार्य सरकार में मुदाखलत की, जिसका मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ये ऑपरेशन है जो पापोश नगर ब्लॉक 5E में किया गया और ये ऑपरेशन पोषण माफिया के खिलाफ किया गया, जबकि पोषण माफिया के लिए इन्हेदामी कार्रवाइयां जारी हैं। ऐसे में ऑपरेशन के दौरान बिल्डर की जानिब से सख्त मज़ाहमत भी सामने आई। एसबीसीए की टीम को धमकियां दे डाली। एसबीसीए अफसरान ने बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू करने का फैसला कर लिया है, जबकि उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बिल्डर ने अमले को असलहे से डराया है, धमकाने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाजिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान बिल्डर की जानिब से सख्त मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की संगीन महकमा जाती गफलत के बायस न्यू कराची की रिहायशी बस्तियां कचरे से भर गई हैं। गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों में सफाई सुथराई का फुकदान नजर आता है। गलियों और चौराहों पर लगे कचरे के अंबार से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो गया है। जिला बस्ती के रिहायशी इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कचरा न उठने के बायस गलियों चौराहों पर कचरे के अंबार लगने लगे। न्यू कराची की मुख्तलिफ गुंजान आबाद रिहायशी बस्तियां भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की संगीन महकमा जाती गफलत के बायस कचरा कुंडियों का मंजर पेश करने लगी। न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स की गलियों और चौराहों पर कचरे के अंबार लगने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने लगा। मकीनों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कचरा न उठाने के सबब यहाँ दिन ब दिन गंदगी और गलाजत में इजाफा हो रहा है, जिससे इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। जनाब, कचरा तो एक अरसा हो गया, हमें ऐसा लगता है कराची नहीं ये कचरस्तान है। जगह जगह कचरों के ढेर और जगह जगह गटर नाले उबलना एक अलमिया हो चुका है। कराची शहर को ऐसा समझ लिया गया जैसे कोई लावारिस शहर है, इसका कोई वारिस ही नहीं है। इदारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात के बावजूद भी अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है शहर का। जिस जगह चले जाओ कचरा नज़र आएगा आपको, जिस गली में चले जाओ, जिस मोहल्ले में चले जाओ, कचरों के ढेर लगे हुए जा बजा। अब ये सॉलिड वेस्ट का जो इदारा है, जब से ये ज़िला वेस्ट सेंट्रल में आया है, कराची शहर की सूरत हाल आप सबके सामने है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सेहत हो, सफाई का मामला हो, गंदगी के ढेर जगह जगह हैं, रोड टूटे फूटे हैं। खुदा न खास्ता कोई मरीज़ उसको अस्पताल ले आने में वो आधा मरीज़ होता है और पूरा मरीज़ बन जाता है अस्पताल तक जाने में। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, बदबू है, ताफुन है। नमाजी मस्जिद से घर से निकलते हैं, मस्जिद तक जाने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों के आगे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरा इतना हो गया है, स्कूल का रास्ता बिल्कुल ख़राब है, नाले बह रहे हैं, कचरा है, रास्ते यानी जाना दुश्वार है। इदारे काम करें इस मुल्क के लिए, हमारा मुस्तकबिल अच्छा करें, हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है इस चीज़ से। अवाम ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को सफाई सुथराई के इक़दामात रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाने की हिदायत करे, ताकि यहाँ के मकीनों को साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। यहाँ पर आपको बताएंगे सड़कों पर बहता हुआ सीवरेज का गंदा पानी, जहाँ पर मिट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़ हैं। गंदगी और गलाजत से लदा हुआ माहौल है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जिला बस्ती है जहां पर ये गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जिला बस्ती की गुंजान आबाद रिहायशी बस्ती अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी बल्दियाती मसाइल के शिकंजे में जकड़ गई है।
सड़कों पर बहता सीवरेज का गंदा पानी, मिट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़, गंदगी और गलाजत से लदा माहौल। ये मनाजिर है न्यू कराची अल्लावाली के, जहां से गुजरना किसी इम्तहान से कम नहीं। न्यू कराची अल्लावाली का गुंजान आबाद इलाका सीवरेज के मसाइल की लपेट में आ गया। मरकजी सड़क पर सीवरेज का पानी बहने से मामूलात जिंदगी शदीद तरीन मुतासर है। इलाका मकीन राहगीर और कारोबारी हजरात मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अरसा दराज से तालाब का मंजर पेश करती मरकजी सड़क की हालत कब सुधरेगी कोई बताने वाला नहीं। लाखों शहरियों की गुजरगाह अपने बदहाली की दास्तान सुनाकर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिला वस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर आया कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं। अवाम का कहना है कि सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बाइस तातुल का शिकार होने से सूरत हाल गंभीर हो गई है। यहाँ से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं है। न जाने कब बल्दियाती इदारे अपने फराइज की तकमील के लिए जागेंगे। तकरीबन ये 4-5 साल हो गया था ये आई आला है। जब से ये कटिंग आया है, नदी और ये रोड की कटिंग आया है, यहाँ की कोई गमख्वार नहीं है। यहाँ पे ऐसे हम लोग समझ रहे कि हम लोग इलाका गैर में पड़ा है, ऐसे समझ रहे हम लोग। पता नहीं हुकूमत कहाँ से। हम ये मुतालबा करता है कि फौरन पियालपुर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और हुकूमत इनकी तवज्जो दे दे। भाई गाड़ी को छोड़ो, आवाम की यहाँ पे इतना बदबू, यहाँ पे इतना जो भी मुश्किल हालात है हम लोग इससे गुजार रहे हैं। हम लोग ये यहाँ के रहायशी है, तो आपकी मीडिया की वजह से शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने फिर भी थोड़ा नज़र तो डाल दिया। बस ये मेहरबानी करो कि उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा दो कि भाई यहाँ पे बीमारी इतना पिला हुआ है, गाड़ी माड़ी को छोड़ो। भाई आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने आप मंजर देख रहे हैं। ये आते जातों को कितनी परेशानी हो रही है, लोग आ नहीं सकते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ी घुमा के इतनी दूर से ले जा रहे हैं। ये मदद करें, यहाँ रोजाना कोई ना कोई हादसा होता है, किसी की गाड़ी टक्कर हो जाती है, कोई नाले के अंदर गिर जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, एक मजीद ही नहीं 3-4 महीने से ये चल रहा है। रोडों पे पानी जमा हो जाता है। तकरीबन आप 3-4 बजे आगे देखें, इधर मजीद लेन लग जाती हैं गाड़ियों की। इतना पानी होता है, 3-4 फीट पानी हो जाता है। बहुत मुश्किल है बेचारों के लिए। ये देखो ये गटर वगैरह ये फटे हुए हैं, रोड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किलों में गुजर रहे हैं लोग। ऊपर से मुतालबा ये करो कि भाई ये बनवा लो, ये गरीब आवाम ये परेशान है, यही बनवा ले, रोड वगैरह बनवा ले, ये क्या बयान करेंगे। सीवरेज मसाइल से 2-4 न्यू कराची अल्लावाली के बासियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यहाँ की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेकर गफलत बरतने वाले अफसरान को निशान इबरत बनाए, ताकि आइंदा कोई अफसर महकमाती फराइज से मुंह ना मोड़ सके। कराची वाटर एंड सीवरेज की गफलत और लापरवाही ने तालीमी इदारों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। न्यू कराची रहमानिया मोड़ का मौलाना शौकत अली स्कूल सीवरेज के मसाइल से 2-4 होने के बाद मसाइल का गढ़ बन गया है। तलबा और तालिबात को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। सीवरेज का बहता पानी, गंदगी और गलाजत से भरा मुजरे सेहत माहौल, ये मनाजिर हैं न्यू कराची रहमानिया मोड़ पर वाक़े मौलाना शौकत अली स्कूल के, जहां कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान की नाअहली अपनी दास्तान खुलकर बयान कर रही है। मौलाना शौकत अली स्कूल सीवरेज के मसाइल से 2-4 होने के बाद मसाइल का गढ़ बन गया है। तलबा और तालबात को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। अवाम का कहना है कि ये स्कूल अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से 2-4 है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं। तालीमी इदारे को बेआसरा छोड़कर तमाम अफसरान ख्वाब गफलत में मुब्तला है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सेक्टर 3 है, नॉर्थ कराची, सही है। और ये जो आप देख रहे हैं मौलाना शौकत अली स्कूल है, और यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। ये एक अरसा दराज हो गया है, इसकी तरफ कोई भी। बल्दियाती खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।